ഓക്കെ, ഇനി വെജിറ്റേറിയൻ ബാങ്ക്രാഫ്റ്റിയുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ അപ്പോൾ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോഫൈലാരിയെ സക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫോമായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് ഇറ്റ് കാസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഷീത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഓഫ് ദ മോസ്കിറ്റോ. ദെൻ ഇറ്റ് പെനട്രേറ്റ്സ് ദ ഗട്ട് വാൾ, enters the bloodstream and reaches stomach of the mosquito. മോസ്കിറ്റോയുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ റീച്ച് ചെയ്യും. Then it penetrates the gut wall, enters the bloodstream and reaches the thoracic muscles in about a few hours after its entry into the mosquito. In the thoracic muscles, it undergoes 2 successive molts and in about 2 weeks transforms to a small actively moving infective form called filariform larva. Filariform larva soon leaves the thoracic muscles, enters the bloodstream and reaches the proboscis of the mosquito for transmission to a new human host. The period between the entry of microfilariae into the mosquito and the appearance of the infective forms in its proboscis is known as extrinsic incubation period. Duration varies from 10 to 20 days. അപ്പോൾ ഒരു മോസ്കിറ്റോ when a mosquito with infected filariform larva in its proboscis bites a human host, ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റിനെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ the larvae get inoculated to the ഹ്യൂമൻ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ലാർവെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ബൈ ദ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ആൻഡ് അതർ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ മിക്കതും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടും, ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം കാരണം. പക്ഷേ സം ഓഫ് ദം ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം, ഗ്രോ ടു മെച്യൂർ അഡൽട്സ്, അണ്ടർഗോ മേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് മൈക്രോഫൈലാരിയ. ദ പീരിയഡ് ഫ്രം ദ എൻട്രി ഓഫ് filariform larva into the human body and the production of microfilariae is known as biological incubation period or prepatent period. Its length ranges from 8 to 12 months. The period between the entry of the filariform larva into the human body and the manifestation of the clinical symptoms of filariasis is called clinical incubation period. Its duration is highly variable. ഇതിൻ്റെ പാത്തോജെനിസിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാം. Lymphatic filariasis is the common term applied for a group of diseases caused by lymph-dwelling nematodes such as Wuchereria bancrofti, Brugia malayi and Brugia tymarin. അപ്പോൾ it includes bancrofti filariasis, Brugian filariasis and Timorian filariasis. ഫൈലാരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ ഫൈലാരിയസിസ് 2 തരമുണ്ട്, അസിംപ്റ്റോമാറ്റിക് ആൻഡ് സിംപ്റ്റോമാറ്റിക്. അസിംപ്റ്റോമാറ്റിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സിംപ്റ്റോമാറ്റിക്കും. ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ മൈക്രോഫൈലാരേമിയെ ആൻഡ് ആൻറ്റിജെനേമിയെ. പക്ഷേ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്. സിംറ്റമാറ്റിക് ഫൈലാരിയസിസ് ഓഫ് 3 kinds. സിംറ്റമാറ്റിക് ഫൈലാരിയസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരമുണ്ട്, എക്യൂട്ടും ക്രോണിക്കും ഒക്കൾട്ടും. എക്യൂട്ട് ഫൈലാരിയസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ബൈ എപ്പിസോഡിക്, ഇറഗുലർ ആണ്, ഓർ സ്പൊറാഡിക് അഥവാ ഒക്കേഷണൽ ആണ്. ലിംഫാഡെനിറ്റിസ് ആൻഡ് ലിംഫാങ്കിറ്റിസ് associated with fever. Chronic filariasis എന്ന് പറയുന്നത് it develops usually 10 to 15 years after the onset of the first acute attack. The incidence and severity of chronic filariasis tend to increase with age. Chronic filariasis is manifested by lymphangitis, lymphoedema, lymphorrhagia, hydrocele, chyluria, lymphuria and elephantiasis. Okay, lymphoedema is the swelling of a part due to a block in the lymph vessel which drains that part. Lymphorrhagia is a rupture of lymph vessels and leakage of lymph. Hydrocele is a fluid collection in testicles or spermatic ducts. Chyluria is the passage of chyle through urine. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒക്കൾട്ട് ഫൈലാരിയസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലാരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് in which microfilaria are very seldom found in peripheral blood, although they may be seen in tissues. It is believed to result from hypersensitive reactions to the filarial antigens derived from microfilariae
Only a very small proportion of the individuals of an area where filariasis is endemic develops occult filariasis. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫിലാക്സിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് യൂസിങ് ആൻറ്റി മൈക്രോഫിലാരിയൽ ഡ്രഗ്സ് വുഡ് റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഫെക്റ്റഡ്. അത് റിസ്ക് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ഫ്രം മോസ്കിറ്റോസ് വുഡ് ചെക്ക് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഫൈലാരിയ. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഐസൊലേഷൻ വഴി സ്പ്രെഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫൈലാരിയയുടെ, മോസ്കിറ്റോസിൽ നിന്നുള്ള ഐസൊലേഷൻ വഴി. പിന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് യൂസിങ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോ ബ്രീഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്സ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെബെൻഡസോൾ, ഹെട്രസൻ, ഡൈതെൽ, പിന്നെ കാർബണാസൈൻ, വെർമെക്റ്റിൻ എക്സെട്ര are very effective against microfilariae. However, it is difficult to destroy the adult worms inhabiting the lymphatics. ലിംഫാറ്റിക്സിൽ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡൾട്ട് വേംസിനെ എന്താ പറയുക, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പിന്നെ MET-W വാലൻറ്റ് ആസനിക് കോമ്പൗണ്ട് ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ് ഇൻട്രാവെനസ്ലി ഫോർ കൺട്രോളിങ് അഡൾട്ട് വേംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബുച്ചിലേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റിയും ഇവിടെ തീരാണ്. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്, സിലബസിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ. അത് എൻറ്ററോബയസ് വെർമിക്കുലാരിസ് ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വേഗം പറയാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പോപ്പുലർലി നോൺ എസ് സ്പിൻ വേം, സീഡ് വേം അഥവാ ത്രെഡ് വേം. എൻഡോപാരസൈറ്റിക് നെമറ്റോഡാണ്. സീഷ്യം ലിവിങ് ഇൻ സീഷ്യം, വേർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് ആൻഡ് അസെൻറ്റിക് കോളൻ ഓഫ് മാൻ, ഇവിടേക്കാണ് അത് ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് എൻജോയ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മോർഫോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡൽട്ട് വേംസ് സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ആണ്, വൈറ്റ് കളേർഡ് ആണ്, ഫ്യൂസിഫോം ആൻഡ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് വിത്ത് പോയിൻറ്റഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. ദെയർ ബോഡി ഇസ് കവേർഡ് ബൈ ഫൈൻലി സ്ട്രൈറ്റഡ് ക്യൂട്ടിക്കിൾ. Mouth is surrounded by 3 wing-like cuticular expansions and they are called cervical alae. A true buccal cavity absent ആണ്. Pharynx has a bulb-like terminal dilation. It is called end bulb. മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ദ ബോത്ത് എക്സിബിറ്റ് സം ഡിഗ്രി ഓഫ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം. മെയിൽ ഇതിലും മച്ച് സ്മോളർ ആണ് ഫീമെയിലിനേക്കാളും. അതേപോലെ തന്നെ മെയിലിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് ടൈറ്റ്ലി കർവ്ഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഫീമെയിലിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഷാർപ്ലി പോയിൻറ്റഡും ടെയിൽ ലൈക്കുമാണ്. പോസ്റ്റീരിയർലി മെയിലിന് ബയസ് ക്ലോയാക്കൽ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് കോപ്പുലേറ്ററി സ്പിക്യൂൾ. ഇത് ഫീമെയിലിന് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിലിന് പ്രീ ടെർമിനൽ ആനസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് എ ഗോണോപ്പോ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ബോഡി ഉണ്ട്. ആനസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഗോണോപ്പോർ ആർ ആബ്സെൻ്റ് ഇൻ മെയിലിന് അതില്ല. ദ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽട്ടിൻ്റെ എൻട്രോബയസ് ഇസ് വെരി ഷോർട്ട്. എൻട്രോബയസിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടാണ്. യൂഷ്വലി ദ മെയിൽ ഡൈ സൂൺ ആഫ്റ്റർ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെയിൽ ഡൈ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഫീമെയിൽ മേ ലീവ് ഫോർ 30 to 100 days. 30 തൊട്ട് 100 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഫീമെയിലിന് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എൻട്രോബയസിസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺലി ഇൻ മാൻ. ഇതും മാനിലാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ബീങ് ആബ്സെൻറ്റ്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഇല്ല. മെയിലും ഫീമെയിലും മേറ്റിംഗ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യും ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ട്. ഫീമെയിൽ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ്സ് ഇൻ ഹർ യൂട്രസ് ഇസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽ. യൂട്രസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിനെ ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഷി മൈഗ്രേറ്റ്സ് ഡൗൺ ടു കോളൻ ആൻഡ് റെക്ടം, കംസ് ടു സ്റ്റേ ബെനത്ത് ദ പെരിയാനൽ സ്കിൻ ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലേസ് ന്യൂമറസ് എഗ്സ്. ദിസ് കോസസ് ഇൻറ്റൻസ് ഇറിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇച്ചിങ് അറൗണ്ട് ദ ആനസ്. ഇത് ആനസിൻ്റെ അവിടെ വളരെയധികം ഇച്ചിങ്ങും ഇറിറ്റേഷനും കോസ് ചെയ്യും. The host responds to it by scratching or rubbing the affected part. ഹോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടോ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടോ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കും. ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ ഗ്രാവിഡ് ഫീമെയിൽ ഗെറ്റ്സ് ക്രഷ്ഡ് ആൻഡ് എഗ് still in her uterus are pressed out. അത് പുറത്തേക്ക് വരും. ദേ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ഹോസ്റ്റ് നെയിൽസ്. അത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ നെയിലിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ ടിപ്സിലും ക്ലോത്ത്സിലും bedspread etc. The same person gets easily reinfected by direct hand-to-mouth contact. Other persons may also get infected in the same manner through food, handling of the clothes etc. ചില കേസിൽ the eggs hatch out in the perianal skin itself and the immature worms migrate back to the large intestine. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റീട്രോയിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓക്കെ,
പിന്നെ the eggs that are swallowed by the host hatch out in the duodenum and the young ones formed move downward. They attain maturity and undergo mating either in the terminal part of the small intestine or in the initial part of the large intestine. Occasionally, the gravid females may migrate to vagina, urethra, urinary bladder and fallopian tube in female host. ഇതിൻ്റെ പാത്തോജെനിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിൻവേം ഇൻഫെക്ഷൻ കോസസ് എൻട്രോബയാസിസ് ഓർ ഓക്സ്യൂഡയാസിസ്. ചിലപ്പോൾ യൂഷ്വലായിട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് സിവിയർ സിംറ്റംസ് കാണിക്കില്ല ബിസൈഡ്സ് എ പെരിയാനൽ ഇറിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇച്ചിങ്. ചില സമയത്ത് ഇറ്റ് മേ ബി അറ്റൻഡഡ് ബൈ ഗാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിനൽ ഡിസ്കംഫേർട്ട്, റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ്, ഇൻസോംനിയ, അനോറെക്സിയ, എക്സിമാറ്റസ്, സ്കിൻ അറൗണ്ട് ദ ആനസ്, salpingitis, etc. Children lay nocturnal enuresis and daytime tiredness may also be observed. The attachment of adult worms to intestinal mucosa may cause inflammatory lesions. This may be often aggravated by bacterial infection leading to hemorrhage and ulceration. Okay. അപ്പോൾ ഇതും കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വെച്ച് എന്താ പറയുക എൻട്രോബയസ് വെർമിക്കുലാരിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ 9 ഇവിടെ തീരാണ്. സ്യൂഡോസീലോമേറ്റയിൽ സൂപ്പർ ഫൈലോനെസ്കൽ മെൻഡസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മൊഡ്യൂൾ 9 അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരു മൊഡ്യൂൾ കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. അത് ഉടൻ തന്നെ എടുത്ത് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay guys, hope all of you understand this class and all of you cooperate with it. See you soon in the next voice.